तो विधान सभा हल्का पूर्वी च पैंदी एशिया की प्रमुख सब्जी मंडी वल्ला विखे पहुंचे ने बिक्रम सिंह मजीठिया। खास कर लैके इस सब्जी मंडी की हालत बेहद तरसयोग है। तो वल्ला सब्जी मंडी एसोसीएशन वालों बिक्रम सिंह मजीठिया को अपील की गई सी कि वो आके मंडी का जायजा लान और मंडी की हालत साफ बयान कर रही है कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू जो इस हल्के के पिछले 10 साल तो नुमाइंदे ने उन्होंने वालों किन्ने क विकास कार्य करवाए गए हैं। तो सिद्धू साहब के पंजाब मॉडल की पोल खोल दी है ये सब्जी मंडी जिथे थां थां ते सीवरेज का पानी खड़ा, मीह का पानी खड़ा, सड़क टुटियां हुई ने। जिंदाबाद दिखा दिए अगले गेट जिंदाबाद। तो मंडी के हालात भी कुछ असी साझे करने चाहांगे कि कैमरामैन मैं कहूँगा कि हालात मंडी की एशिया की प्रमुख सब्जी मंडी जिथों जम्मू कश्मीर हरियाणा समेत वख-वख राज्य सब्जी का जिहड़ा सप्लाई इस मंडी तो जाती है, पर इस मंडी की हालात बेहद तरसयोग ने। इत्थों के आड़तीए दुकानदार छोटे बड़े दुकानदार जो ने वो सब परेशान ने। इस तो पहला बिक्रम सिंह मजीठिया हल्का पूर्वी च ही पैंदे ट्रांसपोर्ट नगर जिसनों जहाजगढ़ के नाम के तौर पर जाने जाता है, उत्थे भी पहुंचे सन। उत्थे ही बेहद माड़ी तस्वीर देखने को मिली सी जिथे ट्रांसपोर्टरां कोलों दुकानदारां कोल अपने दफ्तर तक पहुंचण दा रस्ता भी जिहड़ा वो नहीं मिल रहा सी। जिहे च उन्हां नूं गोडे गोडे पानी दे विचों चिक्कड़ दे विचों लंघ के अपने दफ्तरां तक पहुंचना पैंदा है। तो उन्होंने भी गुहार लगाई सी बिक्रम सिंह मजीठिया नूं उत्थे आके हालात देखण दी। तो अज सब्जी मंडी एसोसीएशन वल्ला वालों सब्जी मंडी एसोसीएशन वल्ला वालों ये तस्वीर ये दृश्य दिखाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब मॉडल दिखाने के लिए सद्दा दिता गया सी। तो इत्थे बिक्रम सिंह मजीठिया पहुंचे ने, इस मंडी का जायजा लिया जा रहा है। तो ये तस्वीरां साफ बयान कर रही है कि किन्ने हालात इत्थे तरसयोग ने, किन्नी लापरवाही की गई है। बिक्रम सिंह मजीठिया नाल भी गलबात करने की कोशिश करांगे। यार एक मिनट ना मेरी एक रिक्वेस्ट सुनो प्लीज, तुसीं ना जे माइक इधर करो 2 मिनट मंडी वालियां दी गल सुनो फिर मैं अगली गल करूं। राजदीप कमिया आ जोड़े हथ जी इन्हां नूं वीडियो विच वेख लैण दिओ। तुसीं मंडी वाले अगे हो, आ जाओ जी, तुसीं सारे अगे हो, चलो मंडी वाले अगे हो, जगह खाली छड्डो। नाम दस के दसो की मुश्किल है इत्थे सब्जी मंडी
ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲਾ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਵੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ। 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 5 ਸਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡੰਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡੰਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡੰਪ ਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਰੇਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 60 ਜਾਂ 70 ਪੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਉਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਡਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਡਲ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਟ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੀ 35 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, 102 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੇਮ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਸਾਈਟ ਆ ਕੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਝਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਜੋ ਕੇਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਆੜਤੀਏ, ਲੇਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਲੀਨਰ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 102 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ, 5-7 ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦਾ PR ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ PR ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਖਲਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ MP ਵੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ CPS ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਡਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਿਆ? 102 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਮੰਡੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੁਖੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ? ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ, ਘਮੰਡ ਔਰ ਬਖਲਾਹਟ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੂਦਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਾਡੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਹੋਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ CM ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਊ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਬਚੂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, MLA ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਖਾਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲਾਏ ਕੀ ਨੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਕਲਾਹਟ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਵਾੜ ਛੱਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ
MP MLA ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆ 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਕਲਾਹਟ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ 100 ਨੇਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ ਜੇ ਫਿਰ। ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਭਾਊ ਨੂੰ ਇੱਕ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੱਦਿਆ ਕਿਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਤਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਲਕੇ ਈਸਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ? ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ, ਸੜਕ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਰੀਆ, ਸ਼ੈੱਡ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਸ਼ੈੱਡ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਕੈਂਟੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ? ਜੇ ਫੜ ਬਣਾਓਗੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ? ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ RTF ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਡੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਹਾਊ ਮਨੀ ਮੈਂਬਰਸ? 300 ਟੋਟਲ, 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 500-700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, RDF, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਜੀਠੇ ਮੰਡੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਜੀਠੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, 5-7 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਮਾਈ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਚ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, PR ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆਏ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰ ਸੱਜਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਵੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਨਤਾ ਦੇਗੀ ਸਰ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੇ ਨਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਈਸਟ ਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਸਮਝਦਾ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਹੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੋਕੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਧੱਕਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਲੇਡੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ 3 ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਓ 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 ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। ਤੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ, ਅਗਲੇ ਬੂਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਫੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੋਂ